सत गुरप्रसाद वार 11वीं पौड़ी पहली। सतगुरु सच्चा पातशाह 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 जुहारी। लिखिया सतगुरु नानक त्यो है परमेश्वर सोई। जुहारी हुंदी बंदना नमस्कार करनी। तो बाबा नानक सदैवी वाहिगुरु है, सदैवी पातशाह है, वो पातशाह दा भी पातशाह है। मैं उसनूं नमस्कार करदा। दुनिया दे सारे राजे उसने ही बनाए हैं, सारे उन्होंने नमस्कार करते हैं। साध संगत सचखंड है आए झरोखे खोले बारी। झरोखे सचखंड जान ले राह बारी झरोखा खोले बारी बार दरवाजा दसम द्वार खोल दिंदा है। साध संगत सचखंड है ठीक राह राही आओ दसम द्वार खोल दिंदा है। शरीर दा मोह छड्ड के निर्मोह हो के दसम द्वार राही सचखंड पहुंचो। सचखंड एक साध संगत ही है, सचखंड भी एक साध संगत ही है। अम्यो किरण निजर चरे अनहद नाद वाइन दरबारी। तो सचखंड की है, उथे रब दा प्रकाश है। अमृतमयी उस रब्बी प्रकाश दियां किरणां नाल चश्मे की तरह अमृत रस डिग रहा चो रहा। उत्थे दरबार विच अपने आप एक रस वाहिगुरू वाहिगुरू दा गायन हो रहा, सिमरन हो रहा। हजूरी रागी साज बजा के कीर्तन कर रहे। पातशाह दी मजल से परम प्याला पीवन भारी। परम प्याला पीवन भारी, परम प्याला उत्थे वाहिगुरू गुरुआं दी भगतां दी पंजां प्यारियां दी चार साहिबजादियां दी पातशाह दी संगत विच होर बड़ी संगत अमृत पीता जांदा है। पातशाह दी मजलिस है, मजलिस हुंदा है इकट्ठ, उत्थे अमृत पीता जांदा है। जो पीना बहुत औखा है उत्थे सौखा है, उत्थे सौखा है। इत्थे बहुत पीवन भारी बहुत औखा है। शौकी गल नहीं। साकी होए पिलावना उलस प्याले खरी खुमारी। साकी होए पिलावना उलस प्याले खरी खुमारी। सो ये बख्शिश गुरु साहब करते हैं। आप साकी हो के गुरसिखां नूं अमृत रस पिलाउंदे हैं। साकी गुरु नानक है। तो गुरु पातशाह दे सीत प्रसाद विच बड़ी मस्ती हुंदी है, बहुत मस्ती। उलस प्याले नशा चढ़िया ही रहिंदा है, उतरदा ही नहीं। जीव अंदरों भिजा रहिंदा है। आत्मक नशा है भाई, है कोई सिगरट और शराब नहीं हैगी। पाए भगत पै चलना मस्त अलमस्त सदा हुशियारी। सो प्रेमा भगती करनी है, प्यार नाल मन एकागर करके वाहिगुरू 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 जपने। गुरु पातशाह दे सत्कार विच जीवन गुजारना है। भै हर वेले डरदे रहने, मन विच हमेशा भै रखना है। नाम दी मस्ती मदहोश कर दिंदी अलमस्त। हमेशा माइक विकारा ते हमले तो करैत करन तो सुचेत रहना है। गुरसिख रहिंदे हन। भगत विछाल होए भगत भंडारी, भगत विछाल होए भगत भंडारी। सो भगती करन वाले नाल प्यार करन वाले हन। वाहिगुरू भगत विछाल है, भगती करन वाले नाल प्यार करन वाले हन। भगती दे भंडार भरे पे हैं, खजाने भरे पे हैं। बाबे नानक को जो भी वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करता है उस नाल गुरु पातशाह बहुत प्यार करते हैं। पौड़ी दूजी। गुरसुख बड़े उच्चे विचार वाले हैं, उच्चे विचार वाले। इकत नुक्ते होए जाए मुजरम खैर खुवारी। इकत नुक्ते होए जाए महरम मुजरम खैर खुवारी। इकत महरम हुंदा भेती, मुजरम हुंदा अपराधी, खैर हुंदी सुख। एक नुक्ते कहंदे भी जिवें फारसी दे महरम शब्द है नूं एक नुकता ला दईए तो उसका अर्थ भेती दी थां मुजरम हो जाता है। तो महरम सुखदाई ते मुजरिम दा भाव दुख मिलता है। इहो ही जगयासू नूं एक निक्के जिहे भरम विच पै के सुखी होण दी थां दुख भोगना पैंदा।
बड़ी छोटी जी नुक्ते की गल की है। एक तो नुक्ता है, होए जाए मेहरम मुजरम खैर खोई। तो मस्तानी विच मसलती गैर महल जाना मन माही। मस्तानी विच मसलती गैर महल जाना मन मारी। तो मस्ताने रहन विच नेक सलाह, पराए घर नहीं जाना, मन नूं मार के रखो। तो गल न बाहर निकले हुक्मी बंदे कार करारी। तो गुरसिख बाहर गल्लां ना कढे, हुक्मी बंदे बन के गुरु की तकड़ी सेवा भगती करे। सो भगती करनी बहुत औखी है। मन ने बैठन नहीं देना, मन ने बैठन नहीं देना, बाहर न जाए निकले। सो भाई तो गुरमुख सुख फल पिरम रस दे बदे वड्डे विचारी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। तो सुनना ही ध्यान है, सुरत है। तो साध संगत च आके निरंकारी हो जाते हैं। भाव साध संगत च आसन ला के सुरत जोड़ते हैं, शरीर तो निर्मोह हो जाते हैं, निरकार बन गए। तो अंदर निरंकार ही है, जोत ही है। आदि पुरख आदेश कर अमृत वेला शब्द आचारी। तो आदि पुरख रब्बी प्रकाश नूं नमस्कार करते हैं। सो अमृत वेले वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन नूं ही अपनी खुराक बनाउंदे हन। अवगत गत अगाध बोध अकथ कथा असगाह पारी। तो जिसकी गति लखी ना जाए, जो अकल तो बाहर है, कथा कथी नहीं जा सकती, बहुत डूंगा है, बेअंत है, परमात्मा है। तो सरन अवटन परोपकारी। तो परोपकारी गुरसिख उबाला सहंदा है, होरनां दा भला करन लई दुख तकलीफ आप सहंदा है, पर है परोपकारी गुरसिख। देखो परोपकार करन लई थोड़ा बहुत कष्ट लेना ही पएगा, दुख लेना पएगा, तकलीफ लेनी पएगी, उद्यम करना पएगा, ये तो करना ही पएगा, ये तो उबाला सहना ही पएगा भाई। पौड़ी तीजी दैवी गुण धारण करन नाल ही गुरसिख बनदा है। गुरमुख जन्म सकार था, गुरसिख मिल सरनी आया। अमृतधारी गुरसिख का जन्म सफल है, जो गुरसिखा नाल मिल के गुरु की सरन आउंदा है, संगत च आउंदा है, अमृत छकन लई आउंदा है। सरन लिखिया ना, सरनी आया। आदि पुरख आदेश कर सफल मूर्त गुर दर्शन पाया। आदि पुरख रब्बी प्रकाश नूं नमस्कार करके सारे फल देन वाली मूर्त बाबे नानक दे दर्शन हो गए। गुरसिख भागा वाला है। सफल मूर्त गुरु दर्शन पाया। प्रदक्षिणा डंडौत कर मस्तक चरण कमल गुर लाया। सो पहला प्रदक्षिणा परिक्रमा करदा है, डंडौत कीता है, डंडौत करदा है तो पैर चुमदा है, तो गुरु पातशाह दे सोहणे चरनां ते मस्तक लाउंदा है। चरण कमल गुरु लाया, मस्तक चरण कमल पैर चुमदा है। सतगुरु पुरख दयाल होए, वाहिगुरू सच मंत्र सुनाया। सतगुरु पुरख दयाल दया दा घर है, दया दा घर है। सर्व व्यापक बाबा नानक दयाल हो जाता है। तो चरण पौल दे के रब दा गुरमंत्र वाहिगुरू वाहिगुरू जपना है, सुना दिंदा है, दृढ़ कर दिंदा है। जपो पुत्र सब तो वड्डी दात हीरिया दा हार ही है। सच रास रह रास दे, पैरी पै जग पैरी पाया। तो सच्ची रास वाहिगुरू नाम की प्राप्ति करके सच्ची जुगती नाल उसनूं धार लैंदा है। आप गुरु दे पैरी पिया सी, हुण जगत उसदे पैरी पैंदा। काम क्रोध विरोध हर लोभ मोह हंकार ते जाया। तो काम क्रोध विरोध लोभ मोह हंकार सारे छड़ दिते। सत संतोख दया धर्म नाम दान इशनान दरड़ाया। हुण सत संतोख जीवन बदल गया ना। मैं क्या ना अमृतसर जाना सी, बंबे जांदा सी, हुण मुड़ है। सत संतोख दया धर्म ग्रहण करने हैं। वाहिगुरू नाम जपना है, जपाउना है, पवित्र रहना है, साफ रहना है। सो पक्का कर दिता, साफ सुथरे रहना है।
गंदे कुचील नहीं रहना। गुरसिख लै गुरसिख सदाया, गुरु की सिक्ख्या लैके जो उपर दसी है या गुरबाणी विचार के अमल करके अमली लिया के तो गुरसिख कहवांदा है। गुरसिख किरपान पा के नहीं हो जाता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ गुण भी होने चाहिए। पौड़ी चौथी गुरसिख की कहानी है। गुरसिख फिर की करता है? शब्द सुरत लिवलीन होए साध संगत सच मेल मिलाया। शब्द सुरत लिवलीन, लिवलीन इत्थे कौन हुंदा? सो ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਜਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਵੇਸ਼ ਕਰ ਪਰਪਕਾਰ ਆਚਾਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਅਪਿਓ ਪੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਅਜਰ ਜਰਾਇਆ। तो पिरम प्याला बड़े प्यार नाल सहज विच आके अमृत रस दा प्याला पींदे हन। सुन समाधि विच रब विच लीन हो जाते हैं। अजर नूं जरदा ते बहुत उच्ची अवस्था है भाई। मिठा बोलण निभ चलन हथों दे के भला मनाया। भाई वो गुरसिख मिठा बोलदा है, निमरता वे जीवन गुजारदा है। हथों गरीब गुरसिखां नूं दे के रब दा शुकराना करदा है। तेरा शुक्र वाहिगुरू, तेरा शुक्र। एक मन एक आराधना दुबदा दूजा भाव मिटाया। तो एक मन जोड़ के एकाग्र करके एक वाहिगुरू नूं सिमरदा है। मेर तेर खत्म करके माया मोह दा प्यार खत्म करदा है। गुरमुख सुख फल निज पद पाया, निज पद पाया। तो अमृतधारी गुरसिख ने मनुखा जन्म का मनोरथ सदीवी सुख दसम द्वार अपने घर सचखंड की प्राप्ति करने। पौड़ी पंजवीं। गुरसिखी बहुत औखी है, गलत औखी वाली गलत हैगी है। गुरसिखी बारीक है, खंडे धार गली अत भीड़ी। मैं क्या ना शरीर का तो काम ही है नहीं इत्थे, शरीर के तो सारे काम बड़े सौखे आ, बहुत सौखे आ। तो बहुत औखी आ, बरीक आ, सुरती का मार्ग आ। तो गुरसिखी बहुत सूक्ष्म है, खंडे की धार वांगू तिखी तेज है। जिस राह ते जाना है वो गली भी अति भीड़ी है, तंग है, बरीक है, सूक्ष्म है। दसम द्वार की गल है, जाके दिखा दो। गुरसिखी बारीक है, खंडे धार गली अत भीड़ी लिखे है। अत भीड़ी बहुत बरीक, अत भीड़ी बहुत बरीक, सूक्ष्म। उथे टिके ना भुनहना हुंदा मच्छर, उथे टिके ना भुनहना चल ना सके उपर कीड़ी। उथे कहंदे किन्नी बरीक है, किन्नी तेज है। उथे मच्छर भी नहीं बैठ सकता ते कीड़ी नहीं चल सकती। भाव आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है कि मच्छर ते कीड़ियां तुरदियां फिरदियां रहन। आम रास्ता नहीं है। हाँ वालों निक्की आखी है, तेल तिलों लै कोलू पीड़ी। लो तेल तिलों लै कोलू पीड़ी। ये गुरसिखी दा रास्ता दसम द्वार इन्ना सूक्ष्म है कि वाल तो भी बरीक है, वाल तो भी बरीक है, निक्का है। उसकी प्राप्ति लई इन्नी कुर्बानी देनी पैंदी है जिवें तेल कढ़न लई तिलां नूं कोलू विच बीड़िया जांदा है। बड़ी मेहनत है ना, बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। गुरमुख वंशी परमहंस खीर नीर निरनो चुंझ वीड़ी। गुरमुख भी जी वंश है, जात है, कुल है, परमहंस है। सच ते झूठ नूं इउं गुर शब्द की विचार नाल नखेड़ दिंदे हन जिवें हंस की चुंझ दुध ते पानी वखरा कर दिंदी है। उन्हां दी चुंझ विचार वाली हुंदी है। हंस ज्यों होए, हंस ज्यों होए। चुंझ उन्हां दी सोच नहीं मतलब विचार वाली है। बड़ा औखी खिला सिला लूणी चटनी माणक मोती चोग वडीनी चोग नवीड़ी, चोग नवीड़ी। तो बड़ी औखी खेड है। नवीड़ी हुंदा नित चढ़दे सूरज हर रोज। नवीड़ी ਵੀੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਨਵੀੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ।
ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਅਲੂਣਾ ਪੱਥਰ ਚੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭਾਈਓ। ਸਿਲਾ ਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੋਜ ਨਵੀੜੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਵੀੜੀ ਰੋਜ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਆਸ ਨਰਾਸੀ ਝੀੜ ਉਜੀੜੀ, ਆਸ ਨਰਾਸੀ ਝੀੜ ਉਜੀੜੀ, ਉਜੀੜੀ ਸੂक्ष्म तो सूक्ष्म, सूक्ष्म तो सूक्ष्म लिखिया ਝੀੜ ਉਜੀੜੀ सूक्ष्म तो सूक्ष्म, ਝੀੜ ਉਜੀੜੀ तो गुरमुखां दा रस्ता सूक्ष्म तो सूक्ष्म, सुरती दा मार्ग आत्मा ने सचखंड जाना है सूक्ष्म। तो सारियां मन दियां आसां तो निरास रहना पैंदा है। तो सहज सरोवर सचखंड, साध संगत साध संगत सच तख्त हरीड़ी, हरीड़ी हरी दा हरीड़ी, साध संगत सच साध संगत सच तख्त हरीड़ी है हरे हरी दा। तो सचखंड सच्चे हरी दा सिंघासन लिखा ना तख्त। तो साध संगत राही सचखंड की प्राप्ति होंदी है। संगत नूं सिहारी है, साध संगत राही संगत नूं सिहारी है तो होंदी है। सरोवर एक सहज दा सरोवर, सचखंड एक सहज दा सरोवर है, सहज दा अडोलता दा सुन समाध दा। सहज आत्मक अडोलता जो सुन समाध हो जाइदा तां जाओगे। सुन समाध होना बड़ा औखा जी, बहुत औखा। सहज सरोवर सचखंड कहता जे सरोवर विच पहुंच जाओ, सरोवर नूं सिहारी है। जे सहज सरोवर विच सुन समाध विच पहुंच जाओ तो सचखंड चले जाओगे। सचखंड विच भी सिहारी है, साध संगत नूं भी सिहारी है। साध संगत दे राही उत्थे की है सच तख्त हरीड़ी, सच्चे पातशाह दा तख्त सिंघासन है, सिंघासन है। चढ़ 21 पौड़ियां निरंकार गुर शब्द सहीड़ी, चढ़ 21 सहीड़ी सहेड़ना सहीड़ी। तो इज्जत वालियां पौड़ियां दसम द्वार 21 चढ़ के वाहिगुरू सिमरन विच समा के निरंकार दी प्राप्ति कर लेनी। निरंकार दी शब्द गुर शब्द वाहिगुरू सिमरन करके सहीड़ी सहेलना प्राप्ति समा जाना, उसकी प्राप्ति कर लेनी। गूंगे दी मठियाई अकथ कथा विस्माद बचीड़ी, बचीड़ी मैंने समा के वाचदे हन, समा के बचीड़ी। तो गूंगे दी मठियाई खान वांग है, अकथ कथा है, सूक्ष्म गल्लां है, अमृत रस आउणा है, किनू दसीए। विस्माद ही हो जाइदा बंदा दसन वाला। कई बार मैं तुहानूं दसदा किस दे नाल विचार करिए। मैं तुहानूं कई साडे एक बीबी नूं दर्शन हुंदे सन। मैं कहा गुरु साहब नूं कह तैनूं सचखंड लै जावे। मैं कहांगी दर्शन होए। मैं फिर पुछना तुम मैनूं तो सब कुछ भुल जाता उत्थे, मैं दर्शन देख के ही चुप कर जानी। देखिया फिर कहना जो दर्शन होंगे उदों कोई अपनी सुध बुध थोड़ा होंदी आ। उत्थे तो बस दर्शन हो गए तो बहुत। तो गूंगे दी तेरी निर्गुण कथा काहे स्यों कहिए ऐसा कोई विवेकी। किनू गल्लां करां वाहिगुरू तेरियां। कोई वो गाहक होवे तो गल्लां करां, कोई इहदा गाहक होवे एडी उच्ची अवस्था दा गाहक होवे तो उहदे नाल गल्लां करां। अज तो मेरे ख्याल अज की दुनिया में वो विरला गाहक होएगा। बाकी है प्रचारक चरचारक है, भाई शाही ग्रंथी भाई कीर्तनी है, ये तो इहदा ना कुकड़ भी नहीं जानते। हाँ जी इन्हों की पूछने। तेरी निर्गुण कथा काहे स्यों कहिए ऐसा कोई विवेकी। तो गुरमुख सुख फल सहज अलीड़ी, सुख फल अलीड़ी मैंने पाया। तो गुरसिख ने जीवन मनोरथ सदीवी सुखां की प्राप्ति सुन समाध हो के प्राप्त कर ली। सहज विच सहज नूं सिहारी आ, सुन अवस्था विच जा के सुभाव बदल के गुरु नानक वर्गा आत्मक अडोलता विच टिक के उन्हें प्राप्त कर लिया। सुन समाध प्राप्ति सहज विच अलीड़ी प्राप्ति कर ली। भाई उन्हें गुरसिख ने प्राप्ति कर ली। पौड़ी 6 गुरु दे चरण, गुरु दी चरण धूड़ी दी महिमा। चरण धूड़ी बड़ी जरूरी है। चरण धूड़ी मैं फिर कहना। गुरमुख सुख फल पिरम रस चरणोदक गुरु चरण पखाले। चरणोदक गुरु चरण पखाले। भाई चरणोदक चरना अमृत पखाले मैंने धोने।
ਪਖਾਲੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਆ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਪਿਆਲੇ। ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾ, ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡੱਬਾ। ਤੋ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ। ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਤ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਆਪ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਉ ਲਾਲੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲੱਖ ਕਵਲ ਖਿੜਦੇ ਰਲਿਆਲੇ। ਕਉ ਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਵਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸਮਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਲੱਖ ਕਵਲ ਖਿੜਦੇ ਹਰਿਆਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਮੁਖੀ ਹੋਏ ਕੁਮੁਦਨੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੀਤਲ ਅਮਿਆਲੇ। ਤੂੰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲੀਆਂ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਤਲਤਾ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਹੈਵਨ ਅਲਕਾਲੇ। ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਹੋਵਨ ਭੌਰ ਕਾਲੇ। ਅਲ ਵੀ ਭੌਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਉੱਜਲ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਲੇ ਭਵਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਵਨ ਅਲ ਕਾਲੇ, ਭੌਰ ਕਾਲੇ। ਲੱਖ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਿਉਂ ਛਪ ਜਾਣ ਨਾ ਆਪ ਸੁਮਾਲੇ। ਲੱਖ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਕਾਰ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਲ ਜੋਤ, ਦਲ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਲੁਕ ਜਾਣ ਰਵਾਲੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਕ ਜਾਣ ਰਵਾਲੇ, ਲੱਖ ਸੂਰਜ ਲੁਕ ਜਾਣ। ਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਲ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖਿੜਦਾ। ਕਮੀਆਂ ਸੇਕ ਨਾਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਖਿੜਦੀਆਂ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇਖੋ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਛਿਪਦੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਲੁਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਖਾਲੇ। ਸੋ ਜੋ ਅਜਿਹੇ
महान प्रकाश वाले गुरु की सिक्ख्या प्राप्त करके गुरु के सिख लोक परलोक विच सुखी हो जाते हैं। पौड़ी 7ਵੀਂ गुरसिक्खी विच एकता का महान गुण है। एकता उस साडे विच है ही नहीं। इसी बाणी तो बहुत दूर हाँ, साडे विच एकता नहीं। जिस दिन एकता आ गई राज आ जाना है। हाँ जी, जिस दिन अपने विच एकता आ गई राज आ जाना है भाई। 7ਵੀਂ पौड़ी 4 वर्ण एक वर्ण कर वर्ण अवर्ण कमोल गुलाले तमोल गुलाले तमोल तमोल पाना दा बीड़ा गुलाले हुंदा लाल। 4 वर्णां नूं पंडित खत्री वैश्य शूद्र एक वर्ण दा बना दिता। सरदार खालसा प्योर रायल सारे वर्ण सलाम करदे कि नहीं करदे? सरदार जी चंगा सरदार। पंडित शूद्र सारे ही पान दे बीड़े वांगू एक लाल रंग दा एक कर दिता। लाल सुनहरी रंग रब दा सारिਆਂ ਨੂੰ रब वर्गे बना दिता। 8 धात एक धात कर वेद कतेब न भेद विचाले। 8 धातां तो पारस एक धात सोना कर दिंदा है। गुरु पारस ने 4 वर्णा 4 आश्रम नूं ही एक गुरसिख सोने वर्गा शुद्ध खालसा बना दिता। वेद हिंदू ते कतेब मुसलमान दोवां विचाले कोई भेद नहीं, सारे खालसे बन के। चंदन वास बनासपत अफल सफल विच वास बहाले। चंदन दी सुगंधी सारे बूटियां नूं अफल भी ते सफल भी फल दिंदा है कि अक नूं भी चंदन बना दिंदी है, सुगंधी बिठा दिंदी है। सो गुरु पातशाह चंदन है। शूदर पंडित नहीं देखदा, सारियां नूं अपने पुत्र बना लेंदा है। लोहा सोना होए कह सोने होए सुगंधी विखाले। लोहा पारस ते सोना हो के होर गहणियां दे रूप विच बदल के अपनी चमक दमक नूं विखालदा है। इसे तरह सच्चा सिख किते भी होवे गुरसिੱਖੀ की खुशबू फैलाउंदा है। सच्चा सिख लिखिया है, साडी तां झूठे आ। सोने अंदर रस रंग रस चरना मृत अमृत मत वाले। तो गुरमुख सोने वर्गा शुद्ध खालसा बन गया। अमृत पी के चरना मृत लैके रब्बी रंग विच मस्त रहिंदे हन। तो सिੱਖੀ दी चमक ते प्रेमा भगती दा रस दोवें ही गुण पैदा हो जाते हैं। माणक मोती सुनियो तो जगमग जोत हीरे परवाले हीरे परवाले। माणक मोती सोनियो सोने तो लोहे तो सोना बन के सोना आगे किसी नूं सोना नहीं बना सकता नहीं। तो पर गुरसिख विच सोने वर्गे शुद्ध खालसा तो माणक मोती निकलते हैं। प्रचार करदा है होरनां नूं भी खालसे बनाउंदा है। हीरे मोती मानक दैवी गुण हन। हीरे ते मूंगियां वांग रब दी जोत दा अंदर प्रकाश हो जांदा है, होरनां नूं करवाउंदा है। दिब दे दिब दिष्ट होए शब्द सुरत दिब जोत उजाले दिब जोत उजाले। जदों अंदर प्रकाश हो जाता है शरीर अंतरजामी हो जाता है। दिव दृष्ट हो जाती है, दृष्टि विच अंतरयामता आ जाती है। वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़न नाल रब जोत दा प्रकाश हो जाता है, जिस नाल अंतरयामता आ गई। गुरमुख सुख फल रसक रसाले। गुरसिख दा जीवन मनोरथ सुखां दी प्राप्ति है। जीवन मनोरथ नाम दे रसीए बन के अमृत रस दा स्वाद मानते हैं। पौड़ी 8वीं गुरसिख दी प्रीति दा वर्णन। अपने किते एकता हैगी आ? टकसालीए दा मूँह किधर आ? अखंड कीर्तनी दा मूँह किधर आ? नानक सरीए दा मूँह किधर आ? बड़ू साहिबीए दा मूँह किधर आ? पंथ दा मूँह किधर आ? संतां दा मूँह किधर आ? टैंपू यूनीयन दा मूँह किधर आ? जेड़ा खंभ वांगू उठदा ओहदा मूँह किधर आ? ये कौन है? इहदे मगर हत्थ आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੌੜੀ 8ਵੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। प्रेम प्याला साध संग शब्द सुरत अनहद लिवलाई। जिन्ना चਿਰ शब्द सुरत की गल नहीं समझते, लिवलीन होने की गल नहीं समझते, तुहाडे पल्ले कख नहीं पैना है गुरसिखो। हाँ जी, प्रेम नाम दा अमृत पी के साध संगत विच वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन विच एक रस ध्यान जोड़ के सुरत ला लई। सुरत की तो गल ही नहीं, इत्थे तां ध्यानी चंद चकोर गत अमृत दृष्ट सृष्ट वरसाई।
ਤੋ ਚੰਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਘਨਹਰ ਚਾਤਰਕ ਮੋਰ ਜਿਉ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਸੁਨ ਪਾਇਲ ਪਾਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਘਨਹਾਰ ਘੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਪੀਹਾ ਤੇ ਮੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਤਰਕ ਵੀ ਤੇ ਮੋਰ ਵੀ। ਸੋ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਨਹੋਰ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲ ਗਈ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਹੋਏ ਭਵਰ ਸਮਾਈ। ਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧੂੜੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲਣਾ ਖੋਜ ਖੁਜਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਤੋਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਪਿਓ ਪੀਣ ਨਿਜਰ ਝਰਨ ਅਜਰ ਜਰਨ ਨਾ ਲੱਖ ਲਖਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਅਲੱਗ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਪੌੜੀ 9ਵੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕਰ ਪਰਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕੱਛੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ। ਕੂੰਜ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਲੈ ਬੱਚਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨੇ। ਕੂੰਜ ਆਂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਬੱਤਕ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਤੁਰਾ ਜਲ ਥਲ ਵਰਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿਡਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਪਾਲੇ ਕਾਮਨੀ, ਕੋਇਲ ਪਾਲੇ ਕਾਮਨੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ ਕੁਟੰਬ ਸਿਆਣੇ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਹੰਸ ਵੰਸ ਵਸ ਮਾਨਸਰ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਚੋਜ ਵੱਡਾ ਚੁਗਾਣੇ। ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਨਿਰਬਾਣੇ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਨਿਰਬਾਣੇ। ਨਿਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੋ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸੋਝੀ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੀ ਸੁੰਦਰ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਓਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਇਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਖਸੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਬਨਸਪਤ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਹੋਈ। ਤੋ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਸ਼ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਲ ਬਿਨ ਚੰਦਨ ਬਾਵਨਾ, ਫਲ ਬਿਨ ਚੰਦਨ ਬਾਵਨਾ ਆਦ ਅਨਾਦ ਬੇਅੰਤ ਸਦੋਈ। ਸੋ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਦ ਅਨਾਦ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਬਾਵੋ ਚੰਦਨੋ ਚੰਦਨ ਵਾਸਨਾ ਚੰਦਨ ਕੋਈ। ਤੋ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਏ, ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਕੰਚਨ ਸੋਈ ਜੋਈ। ਤੋ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਤ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸੇਗਾ ਸੋਨਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਾ ਕੰਚਨੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤੇ ਸਭ ਲੋਈ। ਸੋ ਪਰ ਬਣੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰਗ ਸੰਗ ਸਾਗਰ ਸੰਜਮ ਖਾਰਾ ਸੋਈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਗੰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਾਏ ਖਲੋਈ। ਤੋ ਬਗਲਾ ਮਨਮੁਖ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਹੰਸ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣੇ, ਬਗਲੇ ਨੇ ਡੱਡੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਡੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਤੋ 20 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 11ਵੀਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਗੁਣ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਗੁਰਮੁਖ 21 ਪੌੜੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਨਿਜ ਘਰ ਭੋਈ। ਭੋਈ ਮੈਨੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਖ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਹਿਜ ਘਰ। ਸਿਮਰਨ ਦਰਸ ਪਰਸ ਗੁਣ ਗੋਈ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਪਰਸੀਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਆ, ਨਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੋਨਿਓ ਸੋਨਾ ਜਿਉ ਅਵਲੋਈ। ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਪਰਸ ਕੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿੰਮ ਵਨ ਨਿੰਮੋ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਪਲੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੌੜੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਦੋਦਕ ਚਰਨੋਦ ਕੋ ਗੁਰਨੋਦਕ ਮਿਲ ਗੰਗਾ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਰਨੋਦ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਸੋ ਵੰਸ ਹੋਏ ਹੰਸੋ ਪਰਮ ਹੰਸ ਵਿਰਲੋਈ। ਕਾਮ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੰਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮ ਹੰਸ ਸੱਚ ਕੂੜ ਨੀਰ ਖੀਰ ਵਿਲੋਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ। ਗੁਰਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਹੋਈ।
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ 12ਵੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਸੰਧੀ ਕੱਛੂ ਬੱਚਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹਿਰ ਨਾ ਭਉਜਲ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਹਿਰ ਨਾ ਭਉਜਲ ਵਿਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਛੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਹਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਉਜਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਕੂੰਜ ਬੱਚੇ ਲੈ ਉੱਡਰੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਗਾਧ ਨ ਜਾਪੇ। ਕੂੰਜ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੁੜਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਲੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਨ ਜਾਪੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਲੋਂ ਬਾਹਰਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਸ ਵੰਸ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪੈ। ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੀ ਹੰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਤਕ ਬੱਚਾ ਕੋਇਲੇ ਨੰਦ ਨੰਦਨ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਿਲਾਪੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਤੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਬ ਸਸ ਚੱਕਵੀ ਤੈ ਚਕੋਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਲੰਘ ਵਰੇ ਸਰਾਪੇ। ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਚੱਕਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਰ ਸਰਾਪਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਅਨਲ ਪੰਖ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਨਿਰਾ ਧਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੇ ਆਪੇ। ਅਨਲ ਪੰਖੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲਾਵਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਰਚਾਏ ਪਛਾਪੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲਾਵਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਰਚਾਏ ਪਛਾਪੇ। ਤੋ ਸੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੰਧੀ, ਸਮਝੌਤਾ, ਟ੍ਰੀਟੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ, ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਜੋੜੇਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਥਾਪੂ ਥਾਪੇ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਪੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੌੜੀ 13ਵੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ, ਨਾਂ ਆ ਫਿਰ ਵੀ। ਚਲੋ। ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਉਦਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਵਖਾਣੀਏ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਲੁਬਤ ਗੁਰਦਾਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੋ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਚਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਤੋ ਪਿਰਥਾ ਖੇਡਾ ਸੋਹਿਰੀ, ਪਿਰਥਾ ਖੇਡਾ ਸੋਹਿਰੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸੀ। ਤੋ ਪਿਰਖਾ ਤੇ ਖੇਡਾ ਨਾ ਹਨ, ਸੋਹਿਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸਰਨੀ ਆਏ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇੰਦਾ ਮਜਲਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ। ਤੋ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਲ ਸਹਿਗਲ ਭੱਲਾ ਰਾਮਾ ਡਿੱਡੀ
ਭਗਤ ਅਭਿਆਸੀ। ਤੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਨ ਸਹਿਗਲ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਮਾ ਡਿੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ। ਤੋ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਭਲਾ ਹੋਵਾ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਬਿਨਾਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਲੋ ਮੰਗਾ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸ ਰਸਕ ਬਿਲਾਸੀ। ਸੋ ਮੰਗੋ ਮਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕਾਲੂ ਆਸ ਧਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਗਹਿ ਸੁਬਾਸੀ। ਕਾਲੂ ਖੱਤਰੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਲਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ। ਸੋ ਭਗਤ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ। ਭਗਤ ਜੋ ਭਗਤਾ ਓਰੀ ਜਾਪੂ ਵੰਸੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ। ਭਗਤਾ ਓਰੀ ਤੇ ਜਾਪੂ ਵੰਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੀਹਾ ਉੱਪਲ ਜਾਣੀਏ ਗੱਜਣ ਉੱਪਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦੋਵੇਂ ਉੱਪਲ ਜਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਭਾਗੀਰਥ ਕਾਲੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਤੋਂ ਮਲਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ। ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਭੱਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਭੱਲਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ। ਸੋ ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਢਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰਨਾ ਖਹਿਰਾ ਜੋਧ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ। ਫਿਰਨਾ ਖਹਿਰਾ ਜੋਧ ਸਿੱਖ ਜਿਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਮਾਵੇ। ਸੋ ਫਿਰਨਾ ਖਹਿਰਾ ਜੋਧ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੀਵਾਈ ਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁੱਜਰ ਜਾਤ ਲੋਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁੱਜਰ ਨਾਮੇ ਜੋ ਲੋਹਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਈ ਢਿੰਗ ਵਿਗਾਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਕੁੰਟੰਬ ਤਰਾਣੇ। ਤੋ ਢਿੰਗੋ ਨਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੀ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਲੱਖ ਲਖਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਖ ਫਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 15ਵੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆ। ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ। ਤੋਂ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਪਾ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਜਾਈਏ ਬਲਹਾਰੀ। ਦੀਪਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਿਓ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸੋ ਲਾਲ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੁਰਗਾ ਜੀਵਤ ਪਰਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਲਾਲੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਜੀਵੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਰਪਕਾਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਜੱਗਾ ਧਰਨੀ ਜਾਣੀਏ ਸੰਸਾਰੂ ਨਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਤੇ ਧਰਨੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਸੀ। ਤੋ ਖਾਨੂ ਮਾਇਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਖ ਗੋਬਿੰਦ ਭੰਡਾਰੀ।
तो इसे तरह खानू ते मैया प्यो पुत सन जो गुनाह दे गाहक ते गोबिंद प्रभु दे भंडारी दान करन वाले सन। भंडारी जोध रसोईया देवता गुरसेवा कर दुत्तर तारी। तो गुरु जी दा रसोईया भाई जोध बड़ा देवता पुरुष सी जो गुरु सेवा करके इस चतर अथाह लहरां वाले संसार तो तर गया। ऐसे अपने सेवक सतगुरां दी पूरे सतगुरु जी ने पैश वार दिती। पौड़ी 16वीं डल्ले नगर दी संगत कहंदा पिरथी मल तुलसा भला मल्लण गुर सेवा हितकारी। गुर सेवा हितकारी। तो भाई मल्लण पिरथी चंद तुलसा भला गुरु जी की सेवा करन वाले हेतु सिख सन। उन्होंने नाल है उन्होंने सिख सन। रामू दीपा उगर सैन नागौरी गुर शब्द विचारी। तो रामू दीपा उगर सैन ते नगौरी गुरु दे शब्द विचार करन वाले सिख सन। सो मोहन रूप महत्या अमर गोपी हमें मारी। मोहन रामू महता अमरू ते गोपी ने हमें मारी। सहारू गंगू भले भागू भगत भगत है प्यारी। सो भले जात दे सहारू ते गंगू भगत भागू नूं सिमरन प्यारा लगा। तो खान छुरा तारू तरे तो वेगा पासी करनी सारी। तो तारू ते खान छुरा भी तरे तो वेगा पासी श्रेष्ठ करनी वाले होए। तो उग्रू नंदू सूदना पूरो चट्टा चंटा पार उतारी। उग्रू नंदू सूदना पूरो ते झट्टा नूं भी सचखंड पहुंचा दिता। मलियां सहारू भले छींबे गुरदर गए दरबारी। सो मलियां सहारू भले भले छींबे सचखंड दे दरबारी होए। सो पांदा बुला जानिए गुरबाणी गायन लिखारी। सो पांदा बुला प्रसिद्ध सी वो गुरबाणी दे रागी ते लिखारी सन। डल्ले वासी संगत भारी। ये डल्ले वासियां दी काफी संगत सी। पौड़ी 17वां चौथी पातशाही दे सिख सब्बरवाल दे सिख सब्बरवाल नगर दे सिख। तो सन्मुख भाई तीरथा सब्बरवाल सभे सिरदारा। तो भाई तीरथा ते सब्बरवाल दे सारे सरदार मुखी सन्मुख सिख हुए हैं। पूरो मानक चंद है किशन दास परिवार सधारा। तो पूरो मानक चंद ते बिशन दास समेत परिवार दे सुधरे हुए सिख सन। पुरख पदार्थ जानिए तारू भारू दास द्वारा। भाई तारू भारू गुरुद्वारे दे दास ते करता पुरख दी प्रकृति दे उत्तम पदार्थ जाने जाते हैं। महापुरख है महानंद विधि चंद बुद्ध बिमल विचारा। तो महानंद ते अपने नाम वांग है ही महापुरख ते विधि चंद श्रेष्ठ बुद्धि ते विचारवान सिख सन। ब्रह्मदास है कोटड़ा डूगरदास भले तकियारा। ब्रह्मदास जात दा कोटड़ा ते डूगरदास तकियार जात भले सिख सन। तो दीपा जेठा तीरथा संसारू बूला सचियारा। तो दीपा जेठा तीरथा संसारू ते बुला आदक सचियार सिख सन। सो माइया जापा जानिए नैया खुल्लर गुरु प्यारा। माइया जापा नाइया ते खुल्लर गुरु दे प्यारे सिख जाने जाते सन। तो तुलसा वोरा जानिए गुरु उपदेश आवेश आचारा। तुलसा वोरा जादा गुरु उपदेश ਨੂੰ ਧਾਰਨ वाला ते वड्डे आचार भली वरतों विहार करन वाला गुरसिख सी। सतगुरु सच सवारन हारा। सतगुरु दी सच दे लड़ ला के सब नूं सवारन वाले हैं। मेरा बाबा नानक। पौड़ी 18 गुरु प्यारियां दे होर नां पुरिया चूड़ चौधरी पैडा दरगे दाता भारा। तो गुरु दी दरगाह दरबार विच पुरियां ते चूड़ चौधरी भारे दाते सन। बाला कृष्णा पिंगरन पंडित राय महाशिंगारा। सो बाला ते कृष्णा झिंगड़ जाति दे पंडित राय गुरु जी दी सभा दे शिंगारे सिंह सन।
ਤੋ ਸੋਹੜ ਤਲੋਕਾ ਸੂਰਮਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁੰਦਾ ਸਨਮੁਖ ਜਾਰਾ ਸਾਰਾ। ਤੋ ਸੋਹੜ ਤੇ ਤਿਲੋਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਸੀ। ਕੁੱਲਾ ਭੁੱਲਾ ਝੰਜੀਆਂ ਭਗੀਰਥ ਸੋਇਨੀ ਸਚਿਆਰਾ। ਸੋ ਕੁੱਲਾ ਭੁੱਲਾ ਝੰਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਭਗੀਰਥ ਸੋਇਨੀ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਬਾਲੂ ਵਿਜ ਹਨ ਹਰਖਵੰਤ ਹਰਦਾਸ ਪਿਆਰਾ। ਲਾਲੂ ਬਾਲੂ ਵਿਜ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹਰਦਾਸ ਵਿਜ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹਰਦਾਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਧੀਰੂ ਨਿਹਾਲੂ ਤੁਲਸੀਆ ਬੂਲਾ ਚੰਡੀਆ ਬਹੁ ਗੁਨਿਆਰਾ। ਧੀਰੂ ਨਿਹਾਲੂ ਤੇ ਤੁਲਸੀਆ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਆ ਬੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੋਖੂ ਟੋਡਾ ਮਹਿਤਿਆਂ ਤੋਤਾ ਮੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੋਖੂ ਟੋਂਡਾ ਮਹਿਤਾ ਤੋਤਾ ਤੇ ਮੰਦੂ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਨ। ਝਾਂਡੂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਦ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹਜੂਰ ਕਿਦਾਰਾ। ਝਾਂਡੂ ਮੁਕੰਦ ਤੇ ਕਿਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੌੜੀ 19 ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਗੰਗੂ ਨਾਉ ਸਹਿਗਲਾ ਰਾਮਾ ਧਰਦਾ ਉੱਦਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਹਿਗਲ ਜਾਤ ਦਾ ਗੰਗੂ ਨਾਉ ਦਾ ਸਹਿਗਲ ਜਾਤ ਦਾ ਗੰਗੂ ਗੰਗੂ ਨਾਮ ਜਾਤ ਸਹਿਗਲ ਤੋ ਰਾਮ ਧਰਮਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸਨ। ਜੱਟੂ ਤੱਟੂ ਵੇਤਿਆ ਫਿਰਨਾ ਸੂਦ ਵੱਡਾ ਸਤ ਭਾਈ। ਜੱਟੂ ਤੋਂ ਜੱਟੂ ਭੱਟੂ ਆਦ ਤਤ ਵੋਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤਤ ਵੋਤੇ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੂਦ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦ ਵੱਡਾ ਸਤ ਭਾਈ। ਭੋਲੂ ਭੱਟੂ ਜਾਣੀਏ ਸਨਮੁਖ ਤਿਵਾੜੀ ਸੁਖਦਾਈ। ਭੋਲੂ ਭੱਟੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਪੰਡਤ ਸੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਭਾਗੀ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਪੂ ਨਿਵਲਾ ਵੇਲਾ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਜਾਪੂ ਨਿਵਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੂਲਾ ਸੂਝਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦੂ ਚੌੜਤ ਸੇਵ ਕਰਾਈ। ਤੋ ਮੂਲਾ ਤੇ ਸੂਝਾ ਧਾਮਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚੰਦੂ ਚੌਧੜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਭੰਡਾਰੀਆ ਬਾਲਾ ਸਾਈਂ ਬਾਸਤੇ ਆਈ ਦਾਸਤੇ ਆਈ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਸਾਈ ਦਾਸ ਧਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬੀਬੜਾ ਮਾਚੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ। ਸੋ ਵਿਛੜੂ ਬੀਬੜਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਾਚੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ 20 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ। ਜੱਟੂ ਭਾਨੂ ਤੀਰਥਾ ਚਾਏ ਚੈਲੇ ਚੱਡੇ ਚਾਰੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਭਾਨੂ ਤੀਰਥਾ ਜੱਟੂ ਭਾਨੂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਿਹਾਲਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੱਡੇ ਜਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਊ ਚੈਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਸਣੇ ਨਿਹਾਲੇ ਜਾਣੀਏ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਤੂੰ ਨਿਹਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ ਭਰਾ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸੇਖੜ ਸਾਧ ਵਖਾਣੀਏ ਨਾਉ ਭੁੱਲ ਸਿੱਖ ਸੁਚਿਆਰੇ। ਤੋ ਨਾਉ ਤੇ ਭੁੱਲੂ ਇਹ ਸੇਖੜ ਸਾਧ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚਿਆਰੇ ਚੰਗੇ ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੱਟੂ ਭੀਵਾ ਜਾਣੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰੇ। ਜੱਟੂ ਤੇ ਭੀਵਾ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੂਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ।
ਚਤਰਦਾਸ ਮੂਲਾ ਕਪੂਰ ਹਾੜ ਗਾੜੂ ਵਿਜ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਤਰਦਾਸ ਤੇ ਮੂਲਾ ਕਪੂਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹਾੜ ਤੇ ਗਾੜੂ ਵਿਜ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਫਿਰਨਾ ਬਹਿਲ ਵਖਾਣੀਏ ਜੇਠਾ ਚੰਗਾ ਕੁਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਫਿਰਨਾ ਬਹਿਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਦੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਠਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਸਾ ਗੋਪੀ ਤੁਲਸੀਆ ਭਾਰਦਵਾਜੀ ਮਨਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਵਿਸਾ ਗੋਪੀ ਤੁਲਸੀਆ ਭਾਰਦਵਾਜੀ ਬਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਈ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ ਭਾਈੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਈ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਾਈੜਾ ਮਿਲਾਪੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਏ। ਪੌੜੀ 21। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਕਾਲੂ ਚਾਊ ਬੰਮੀਆਂ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ। ਹੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਈਆ ਗੋਬਿੰਦ ਘਈ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਾਲੂ ਚਾਊ ਬੰਮੀਏ ਤੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਹੇਮਾ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਿਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਭਿੱਖਾ ਟੋਡਾ ਭੱਟ ਦੋਏ ਧਾਰੂ ਸੂਦ ਮਹਿਲ ਤਿਸ ਭਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮੂ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲੂ ਸੇਵਕ ਸਾਰਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਭਿੱਖਾ ਟੋਡਾ ਦੋਵੇਂ ਭੱਟ ਤੋ ਝੂਠੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਧਾਰੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ ਮਹਿਲ ਖਾਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮੂ ਕੋਹਲੀ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਨਿਹਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਛੱਜੂ ਭਲਾ ਜਾਣੀਏ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੁਲਸ ਵੋਹਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਦਮੋਦਰ ਆਕੁਲ ਬਲਹਾਰਾ। ਛੱਜੂ ਭੱਲਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਭਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਲਸਾ ਵੋਹਰਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਆਕੁਲ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਨਾ ਆਵਲ ਵਿਗਲ ਮੱਲ ਬੁੱਧੋ ਛਿੰਬਾ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਤੋ ਭਾਨਾ ਆਵਲ ਵਿਗੇ ਮੱਲ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਛਿੰਬਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਭੰਡਾਰ ਤੋ ਨਾਮੀ ਮਸੰਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦੀਪਾ ਕਾਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ। ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲੰਗਾ ਸੁਹੰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਵਾਂਗ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੀਪਾ ਕਾਸਰਾ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਸੀ ਲਾਲੂ ਤੇ ਲੰਗਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਚੌਧਰੀ। ਪੌੜੀ 22ਵੀਂ। ਨਾਮੀ ਮਸੰਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦੀਪਕ